بين أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين قدرنا لهم بإسلام يوم الدين بين أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا اهدي لي أذن بك بخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن حسين السقاف وأصولهم وفرائهم ودور الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جامعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتأم العلا جامعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جامعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا
خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب. أنت ملجأ كل عاص، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. واغفر ذنب عابد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الوضوء سنن الوضوء هي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار والتثليث ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين والسماخين وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين
العين وتطويل الغرة وتطويل الغرة والتهجيل والتهجيل والموالاة والموالاة وترك الاستعانة وترك الاستعانة وترك التنشيف وترك التنشيف بخرقة بخرقة والدعاء والدعاء بعده. بعده. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Ulang lagi ya, waktu itu ada kemarin berapa tuh? 6. Yang pertama adalah niat itu tempatnya di hati. Kemudian kapan itu niat? Awal pertama kali basuhan pada, jadi pas air wudhu sampai di bagian wajah kita, mau bagian atas boleh, mau bagian samping boleh, mau bagian bawah boleh, ya terserah kita itu. Pas air wudhu sampai di wajah kita, langsung pasang niat di hati. Niat yang pertama boleh nawaitu thaharata, yang kedua nawaitu al-hadasil asghar, yang ketiga nawaitu fardhan wudu itu. Jadi silahkan pakai niat itu. Jadi pas air wudu sampai di wajah langsung pasang niat di hati tadi. Boleh nawaitu thaharata lis-shalah, yang kedua nawaitu al-hadasil asghar, yang ketiga nawaitu fardhan wudu itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah basuh wajah. Basuh wajah memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai bertemunya dua telapak. Sini itu ya, panjang ini. Kemudian melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai pentil kuping yang sebelah kiri. Nah, ini bagian wajib seluruhnya. Ingetin kalimat ghasal dengan kalimat masah dibedakan. Kalimat ghasal artinya membasuh. Membasuh artinya mengalirkan air wudhu pada anggota wudhu, pada wajah, pada tangan, apalagi kaki. 3 doang itu. Yang ada kalimat ghusl, kalimat membasuh hanya 3. Yang pertama adalah wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Nah, pada waktu membasuh wajah, ingatin kemarin tuh, kalau seandainya tangan kita bisa, telapak tangan bisa ini, bisa seluruhnya ke bagian wajah, dialirkan air wudhu pada bagian wajah kita, silahkan. Yang dikhawatirkan ini, kita udah mengupayakan semaksimal mungkin. Kita pengen ngebasuh, mengalirkan air wudhu pada bagian wajah. Ternyata ada satu titik yang tidak terkena itu air dari basuhan air wudhu kita. Kan pada akhirnya bukan dialirin tapi diapakan? Diusap. Nah itu yang dikhawatirkan. Yang pada akhirnya pada basuhan wajah dihukumkan tidak sah. Kalau sudah tidak sah pada basuhan wajah, maka wudhu dihukumkan tidak sah tuh. Makanya untuk lebih hati-hati, kita kalau nggak bisa demikian, maka langsung saja wajah kita kemana tuh? Keran, pada saat atau shower tuh. Kenapa demikian? Karena khawatir nanti ada satu titik yang kita nggak bisa ngalirin itu air wudhu pada bagian wajah, yang pada akhirnya bukan dialirin tapi diapain? Diusap. Nah, diusap itu bukan kalimat ghusl, tapi kalimatnya masah tuh. Bedain tuh di situ. Makanya silakan kalau ente bisa, silakan, bagus itu. Ya, artinya kita langsung pakai menggunakan telapak tangan seluruhnya air wudhu bisa dialirkan ke bagian wajah, silahkan. Tapi kalau kita seringnya sih aneh sih kalau wudhu di bagian wajah suka ada yang diapain? Diusap. Ente bisa nggak begitu? Langsung sekaligus. Ada nggak bisa begitu? Kalau ente bisa bagus tuh. Jadi langsung sekalian tuh air wudhu pada bagian tangan ini langsung seluruhnya dialirkan ke bagian mana ini? Ke bagian wajah. Kalau bisa silahkan langsung. Tapi kalau kita nggak bisa, khawatir nanti pada basuhan wajah tidak sah, maka dihukumkan wudhu bagaimana? Tidak sah tuh. Karena basuh wajah adalah termasuk daripada apa tadi? Fardu daripada wudhu. Jelas ya? Jadi pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Nih dari sini, ingetin yang kemarin wajah. Sebelum ente wudhu, seluruh bagian-bagian anggota wudhu ente perhatikan, jangan sampai ada mani ya, jangan sampai ada mani. Apa itu mani? Sesuatu yang menghalangi masuknya air wudhu pada bagian anggota wudhu kita. Contoh tinta, kemudian oli, kemudian cat, kemudian apa lagi? Tip X, kemudian perempuan bedak segala macam lipstick tuh, hilangin semua itu. Hilangin dulu selesai,
Kemudian pada tangan, lihat pada kuku jari tangan kita atau kuku jari kaki kita itu, lihat dulu ada nggak apanya itu, kotorannya tuh, ada nggak tai kukunya? Kalau ada maka wajib diapakan? Bersihin dulu sebelumnya tuh, bersihin seluruhnya baru kita mulai wudhu. Ada wajah, kalau yang belekan dibersihin dulu beleknya tuh, bersihin dulu baru setelah itu apa kita melakukan wudhu. Tuh jelas gitu ya, ngerti ya? Jadi jangan sampai ada apa tadi? Mani. Kalau ada mani kemudian kita belum bersihin, belum hilangin, maka dihukumkan wudhu kita bagaimana? Tidak sah tuh. Pas udah kelar selesai, kita pengen sembahyang, kita lihat ya tangan ada cat di sini nih sedikit doang. Maka berarti pada basuhan tangan sah nggak ini? Sah nggak ini? Nggak sah tuh. Nanti yang diulang bukan seluruhnya, bukan. Cuma pada bagian apa? Tangan, kemudian apa lagi? Seterusnya sampai apa? Sampai kaki. Jadi pada bagian wajah nggak diulang lagi. Karena yang tadi nggak kena air wudhu tadi hanya pada bagian apa tadi? Bagian tangan doang. Gitu begitu. Kelar wudhu lihat tangan ada cat atau ada tip X, bersihin dulu. Bersihin nanti bukan diulang dari mana? Dari awal bukan. Tapi kita langsung ngebasuh mana? Tangan tuh begitu. Dari tangan selesaikan sampai kaki, demikian tuh. Atau kita pas ngeliat ada bagian di rambut kita ada catnya tuh, kita khawatir ini bagian yang wajib. Nah nanti pas kita pengen ngulang jangan dari awal, tapi dari mana? Dari rambut saja tuh sampai selesai bagian kaki. Jelas ya? Jadi nggak boleh tadi ada apa? Ada mani. Jadi pertama tadi niat, yang kedua adalah basuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan. Ingat ya kalimat membasuh ya, ada kalimat ghasal, ada kalimat masah. Ghasal itu artinya mengalirkan air wudhu pada bagian anggota-anggota yang hanya 3 saja. Pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga adalah kaki. Kemudian masah, masah ini berbeda dengan kalimat ghasal. Masah itu sekalipun hanya ditempelkan saja maka sudah dihukumkan sah pada bagian sapuan atau usapan tersebut. Jadi pertama tadi niat, yang kedua ngebasuh wajah, kemudian yang ketiga kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat yang keempat bedain tuh antara kalimat membasuh dengan kalimat menyapu sesuatu dari kepala atau rambut yang ada di berapa bagian yang wajib? Sehelai doang tuh, sehelai rambut doang wajib, udah selesai itu. Nah kalimat masa dengan kalimat ghasal bedanya apa? Kalau tadi kalimat ghasal alirnya harus apa? Airnya alir. Pada kalimat masa airnya tidak wajib untuk apa? Kita gituin, tempelin doang, sah nggak? Sah udah tuh. Yang penting air wudhu ini sampai di mana? Di kepala atau sampai di rambut kita itu. Sekalipun nggak sampai dialirin maka dihukumkan sah pada sapuan dari kepala atau sapuan dari sesuatu daripada rambut yang ada di kepala kita itu. Demikian ya. Jadi bedakan antara kalimat ghasal dengan kalimat tadi apa? Masah. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga basuh kedua tangan sampai sampai sini ya, siku ya. Terus yang ketiga keempat ya. Keempat, menyapu sesuatu daripada kepala atau sesuatu daripada rambut yang ada. Kemudian yang kelima, masuk kedua kaki sampai dari kaki sampai mata kaki itu. Ingetin tuh, ingetin. Pada kaki kita kukunya nggak boleh ada kotorannya, nggak boleh ada tai kukunya tuh. Nah perempuan lagi sama tuh, dari jempol sampai mana tuh? Sampai kaki, perhatikan tuh, jangan sampai ada yang kotor. Kalau ada yang kotor langsung kita wudhu maka dihukumkan wudhunya bagaimana? Nggak sah tuh. Jadi kaki membasuh kaki. Terus yang keenam, ulang lagi berapa tadi apa? Ya, yang kedua basuh wajah, yang ketiga kedua tangan sampai kedua, yang keempat menyapu seperti daripada kepala atau menyapu rambut yang ada, yang kelima membasuh, yang keenam tertib. Nah kemudian pada masing-masing bagian anggota wudhu itu ada apanya? Ada kesunahannya. Dari awal mah, praktekin dari awal. Terus sana. Nanti bangun diri ya. Nah, dari awal, praktekin dari awal. Kerannya mah. Keran buka kerannya.
Kerannya buka. Depan cewek depan. Kerannya buka kerannya. Agak majuan, dalam khabar. Majuan. Enggak, bukan imam nih anak. Biar dan luar pada masuk. Yang majuan lagi. Ayo mam, mulai mam. Mulai awal. Pertama ini. Pertama apa? Nah. Hah? Tahu bakaran, gue tahu bakaran. Wudhunya bukan keren pertama. Ada aja. Pertama mana? Hah? Telapak tangan cuci dulu atau tuh, cuci. Sambil apa itu? Niatnya bagaimana? Atau menggunakan bahasa Indonesianya? Ayo mam, ngetik mam. Kok gitu sih mam? Ini. Sambil niat tuh di hati itu. Jadi sambil cuci telapak tangan udah niat di hati tadi itu nawa itu sunanal atau aku niat melakukan. Nah, udah kelar ngapain lagi? Membaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamalatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Apa lagi terus? Siwak makin jangan lupa itu. Kelingking taruh di mana? Di bawah. Kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk taruh di mana? Di atas tengah. Kemudian ibu jari taruh di bawah bagian paling atas siwak. Kemudian jalaninnya dari tengah bagian atas kemudian ke kanan, tapi naik turun ya, bukan digusel ya, tapi naik turun sampai ke bagian raham yang bagian ujung kanan. Setelah itu diapain lagi? Balikin lagi ke tengah. Dari tengah atas pindah ke bawah. Kemudian diapain lagi? Jalanin sampai ke bagian raham sebelah bawah kanan. Ngapain lagi terus? Balik ke tengah. Setelah itu gimana lagi? Atas sebelah mana? Kiri sampai mana? Raham kiri sebelah atas. Diapain tuh? Naik turun. Setelah itu diapain lagi? Balikin lagi sama, naik turun sampai ke bagian gigi tengah. Kemudian bawah. Kemudian jalankan ke kiri sampai geraham bawah yang sebelah kiri. Setelah itu ngapain lagi? Sampai ke bagian tengah. Setelah itu ngapain lagi? Tidak. Setelah itu ngapain lagi? Udah. Berkumur-kumur ya, kumur mam. Cara pertama. Udah sampai. Oh, kena sedikit nggak apa udah. Ayo. 3 kali 9 kali. 3 kali 9 kali itu kuping. Coba lagi, kumur. Hitung 1. Keempat. Udah 4 udah. Bisa apa lagi? Istinsya. Ayo bang, istinsya. Ayo bang, istinsya. Nah, terus istinsya terus. Gaya ini. Terus ini cara keberapa ini? Pertama. Cara kedua kalian, ayo wudhu untuk pertama, untuk bertemu kubur, untuk apa lagi? Ayo bang, praktekin bang. Terus, belum. Nah itu, jadi boleh cara pertama, boleh cara kedua tuh. Setelah itu ngapain lagi? Basuh wajah. Ayo basuh wajah. Basuh wajah barangnya dengan apa? Niat. Nah, sunnah yang pertama wajah apa? Dimulai dari bagian paling. Yang kedua, melebihkan basuhan yang wajib. Kemudian yang ketiga, tiga kalikan. Yang keempat, yang kelima udah habis. Apain? Dia telunjuk. Oh, iya, telunjuk ke pinggir-pinggir daripada bagian mata. Bang.
Gila loh. Gak usah ngomong. Ya mau. Ya. Yeah. Satu niat paling atas. Ya. Terus. Begitu sih ada aneh ya. Begitu membawa pulang. Buka. Belum nangis sih bang. Lagi. Itu nggak lebih bang, maksudnya bang. Lebihin semua. Lebihin. Nggak lebih dari sini. Lebihin semua bang, lebihin gitu. Lebihin. Tuh, nggak lebih, tangannya nggak sampai. Lebihin bang, lebihin. Satu, terus. Ya, aku lebih ya. Ketiga. Tuh 3. Habis baca apa lagi? Tangan sunnahnya apa aja tuh? Apabila menggunakan gayung, maka sunnah dimulai dari. Apabila menggunakan keran pada saat kesawar, maka sunnah dimulai dari siku. Kemudian yang kedua, melebihkan basuhan yang wajib. Pertama sunnah sampai mana? Lengan bagian atas. Yang kedua sampai pundak. Yang ketiga, mengembalikan basuhan tangan. Yang keempat, gosokkan tangan. Yang kelima, tasbih. Bang, pakai mam. Ibu pakai keran sekarang nih, pakai keran. Buka dulu itu. Basah. Ya. Ya. Salah mam. Yang pada sejajar sesunan yang di alislah bawah. Ini gini mam. Ini mam. Tuh. Bukan ke atas ke bawah nih. Gitu tuh. Bawah itu. Tuh. Warna asap mana nih? Ayo sudah. Asep dia langsung tuh, asep dia mau mencet ke depan. Asep mata gitu. Kemarin saya yang di Sanggar, ya, seperti itu saya. Kemarin, ya dia lupa. Situ. Belum. Kalau udah sampai bersantai nih, sampai. Gini nih, warna itu. Tuh. Satu baru ulang. Ulang dong, ngomong dong, satu gitu. Terus. Lebihin Zep, lebihin. Betulin lebihin. Ulang. Tuh. Nah, terus pindah ke sebelah kiri. Ya, itu Zep. Gini, set nih. Ini lagi. Ya, sama kayak tadi mungkin nih. Ini set dari bawah ini ke bawah. Dari bawah ke atas ini. Jalanin. Hitung.
Yang kenceng dua. Perempuan harus yang tegas. Satu. Nah. Iya. Gila. Belum tiga. Ingetin tuh, dari sini kemarin belum satu nih. Kalau udah baru belum satu tuh. Kemarin satu udah bantu, gitu. Sama kayak kanan nih, gini nih. Jalanin. Sampai sini baru satu tuh. Selama jalan belum apa ini? Belum satu. Sampai kemarin baru satu. Baik lagi tuh, baru dua tuh begitu. Nah, gitu jelas ya. Terus apa lagi saya habis dulu? Tasbih tuh, gituin tasbih tuh. Nah, itu adalah kesunahan yang ada pada tangan sekaligus kefarduannya. Terus apa lagi ya Husni? Menyapu sesuatu dari kepala atau menyapu rambut yang ada. Enteng saya. Terus ngapain lagi di sini? Sunnahnya pertama apa pertama? Sunnahnya apa pertama? Sunnahnya tuh mentiga kalikan basuhan. Terus yang kedua? Yang kedua meratakan sapuan ke seluruh bagian kepala. Pertama caranya adalah ibu jari taruh di mana? Terus yang kedua, telunjuk yang kanan ditempelkan kepada telunjuk yang sebelah kiri. Yang ketiga, jalankan dari bagian depan sampai bagian jalanin. Apabila memiliki rambut maka sunnah untuk dikembalikan. Apabila tidak memiliki rambut maka tidak disunnahkan untuk. Ayo, saya mulai. Udah sekali doang udah. Sekali doang udah. Enggak 3 kali, enggak sekali doang udah. Ulang lagi ulang. Udah jangan ada lagi. Itu kayak jago baru gitu. Terus habis rambut apa lagi? Masa kaki? Apa lagi habis rambut? Menyapu atau mengusap telinga atau kuping. Caranya itu sunnahnya ada berapa? 9. Yang pertama adalah telunjuk ibu jari dimasukkan ke telunjuk untuk bagian dalam, ibu jari untuk bagian, kemudian diapakan? Jalankan bersamaan. Ayo. Gantian Roni tidur tadi soalnya. Baca apa di kereta Roni tidur? Yang pertama dong. Pertama. Ibu gue tahu. Ayo. Yang pertama sunnah 3 yang pertama tadi gimana tuh? Telunjuk taruh di bagian dalam, kemudian ibu jari taruh bagian, kemudian diapain? Jalan nih. Satu. Terus. Terus. Sambil tidur nanti, sambil tidur. Bisa. Terus. Ketiga pertama, 3 kedua dimasukkan ke lubang. Ayo. Itu dulu air keluar air tuh. Air mati tadi. Ayo. Tuh, 1 terus. 2. Kan kita banyak bener. Jangan itu. Ayo. 1 terus. 2 terus. 3. Nah, sekarang 3 yang berapa ini? 3 yang ketiga. Telapak tangan ditempelkan ke telinga. Ayo. Habis kuning apa lagi?
basuh kaki sampai mata. Sunnahnya berapa? Pertama, apabila menggunakan gayung maka sunnah dimulai dari. Apabila menggunakan keran pada saat sahur maka sunnah dimulai dari. Kemudian yang kedua, meniga kalikan basuhan kaki. Yang ketiga, melebihkan pada basuhan yang wajib. Yang pertama sampai mana? Betis. Yang kedua sampai mana? Dengkul. Kemudian yang keempat, menggosok-gosokkan pada kaki. Yang kelima, nyela-nyela jari kaki menggunakan apa? Kelingking. Sebelah tangan kiri dimulai dari mana? Jari kaki sebelah kanan secara berurutan sampai kelingking kaki yang sebelah kanan. Pakai sepak kan? Ayo. Pakai keran. Pakai keran. Kan menghayal nih kalau lagi bercumur. Bercumur begitu deh. Ayo. Nggak begitu. Yang wajib itu basuh. Ulang. Dari atas. Dari mata kaki. Kaki jelek banget. Nah, kalau kering pulang kan. Kan dulu kalau kering pulang. Ayo. Enggak begitu yang dulu. Kita terakhir tuh. Terakhir. Baca dulu yang wajib dalam sunnah dulu. Nah, sampai ke sampai yang sunnahnya. Asik. Salah begitu. Begitu bahasanya salah. Gini maksudnya nih. Nih maksudnya gini nih. Nih kita masuk kaki nih. Ini kan yang wajib nih. Ituin tuh. Nih. Dari sini dulu nih, ke atasin tuh. Sampai ke betis ya. Tuh gituin. Tuh. Begitu itu semua tuh. Udah kelar 3 kali baru diapain? Gitu. Ini dulu nih gituin tuh. Tuh. 1 2 3 udah tuh. Baru diapain? Setelah tuh 1 tuh gitu. Ulang. 3 kali. Ya. Belum, 1 aja loh. Belum sampai yang sunnahnya. Ulang. Enggak dari betis dari itu, dari mata kaki. Mata kaki dulu. Ke betis. Ada Agung nih. Nggak dari tadi sih. Udah bawa selamat lagi. Tapi gara-gara sama. Ayo, ulang. Kata dia bilang, ada satu gitu bilang ngomong tadi dari tadi. Terus. 3 terus di sela-sela. Pindah sebelah kiri Ron. Lihatin tuh, sama dari mata kaki. Belum makan sama. Terus. 3. Nah sela-sela. Sela-sela sama begitu. Sama begitu. Sama. Bawah juga sama. Nih, begitu kan. Nih, yang kiri sama kayak begini nih. Nih, tuh. Di kanan nih. Yang kiri sama. Begituin tuh. Tuh. Nah, nih gitu tuh. Tuh. Sama tuh yang kiri tuh, gituin tuh. Tuh, sama yang kiri gitu. Jadi itu udah kelar, selesai 3 kali, langsung gituin tuh. Tuh. Sama lah. Nah, udah selesai tuh. Udah kelar, langsung kita menghadap kemana? Ke arah kiblat tuh. Arah kiblat, angkat tangan kita tuh.
sampai kelihatan kita punya ketiak tuh tinggi tuh arah kiblat, kemudian sampai baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, habis itu baca surah Al-Qadar 3 kali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian Al-Ikhlas sekali, itu tambahin tuh. Jadi udah kelar wudhu selesai, menghadap ke arah kiblat, angkat tangan kita, baca kalimat tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, terus wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta. Itu baca sebanyak 3 kali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian Al-Ikhlas sekali. Ngerti tuh? Udah kelar selesai wudu, menghadap ente ke arah kiblat, angkat tangan tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni min waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kemudian baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi sampai salamun hiya hatta 3 kali. Ingetin. Setelah itu apa lagi? 1 kali. Apa lagi terus? Apa lagi? Ikhlas sekali. Ini kelar tuh, gitu. Yang jelas ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir masirati wa sab'in wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى
وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Malu masa kita maulid di mana? Di mana? Rabu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.